द्वितीय राजावली अध्याय 5। अराम्य राजार नामान नामक सेनापति आपणा प्रभु दृष्टि महान और सम्भ्रांत लोक थिला, कारण ताहा द्वारा सदाप्रभु अराम्य मानकु जय प्रदान करथिले। से मध्य महाविक्रमशाली लोक थिला, मात्र से कुष्ठी। अराम्य माने दल दल होई बाहरी इस्राएल देशरु एक क्षुद्र बालिका को बंदी करी आनिथिले, आउ से नामान भार्यार सेवा करथुला। पुणी से आपणा कर्तृकी कहिला, आह समरिया रे जेउ भविष्यत वक्ता अछंती तांको संगे जेबे मो प्रभु थांते, तेबे तांकु से तांको कुष्ठ रोगरु सुस्थ करंते। एथिरे जणे भितरकु जाई ताहार प्रभु को जणाई कहिला, इस्राएल देशर बालिका एपरी एपरी कहे। तो अराम राजा कहिला, तुम्भे सेठाकु जाओ, आउ मु इस्राएल राजा निकटकू खंडे पत्र पठाइबी। तो से आपणा संगे 10 तालंत रूपा और 6 सहस्र स्वर्ण मुद्रा और 10 साज पोशाक नहीं प्रस्थान कला। आउ से इस्राएल राजा निकटकू पत्र नहीं गला। तहिरे एहा लेखा थिला, जथा पुणी एही पत्र तुम्ह निकटरे पहुंचिले देखिव जे मु आपणा दास नामान को तुम्ह निकटकू पठाइली, जेपरि तुम्भे ताहाकू ताहार कुष्ठ रोगरु सुस्थ करिवो। तो इस्राएल राजा एही पत्र पाठ करन्ते आपणा वस्त्र चिरी कहिला, मारिबाकू ओ बंचाइबाकू समर्थ परमेश्वर की मु, जे ए लोक एक मनुष्य को ताहार कुष्ठ रोगरु सुस्थ करिया पई मो निकटकू पठाई अछि। किंतु मु विनय करूछि, तुम माने विवेचना कर से किपरि आंभ विरुद्ध छिद्र खोजु अछि। एउतारे इस्राएल राजा आपणा वस्त्र चिरी अछंती। एहा सुनी परमेश्वरक लोक इलिशा राजांक कतिकी एही कथा कहि पठाइले, तुमे काहेकि आपणा वस्त्र चिरिल? से एबे मो कतिकी आसु, तहिरे इस्राएल मध्यरे जे एक भविष्यत वक्ता अछि एहा से जानिबो। एणु नामान आपणा अश्व और रथादी सहित आसी इलिशाक गृहर द्वार निकटरे ठियाला। तो इलिशा एक दूत पठाई ताहाकू कहिले, तुम्भे जाई जर्दन रे 7 थर स्नान कर, तहिरे तुम्भर नूतन मांस हेबो और तुम्भे सूची हेबो। मात्र नामान क्रुद्ध होई चलीगला। आउ से कहिला, देख मु भाबिथिली से अवश्य बाहरी मो कतिकी आसीबो और ठिया होई सदाप्रभु तार परमेश्वर नाम रे प्रार्थना करी कुष्ठ स्थान रे हस्त हलाई ताहा सुस्थ करिवो। इस्राएल समुदाय जल अपेक्षा कि दमेशकर अबाना और पर्पर नदी उत्तम नुहे? मु कि तहिरे स्नान करी सूची होई न पारंती? एणु से फेरी क्रोधरे चलीगला। एथिरे ताहार दास माने निकटकू आसी ताहाकू कहिले, आंभ पीत जेबे से भविष्यत वक्ता कौनसी बड़ कार्य करियाको आपनको आज्ञा करथाते, तेबे कि आपण ताहा करि नथान्ते? तेबे स्नान करी सूची हो, एही कथा जेतेबेले से आपनको कहंती ताहा मानिबा केते अधिक कर्तव्य। तो से परमेश्वर लोकंक वाक्यानुसार जाई जर्दन रे आपनको 7 थर बुड़ाइला। एथिरे ताहार मांस पुनर्बार क्षुद्र बालकर मांस तुल्य हैला ओ से सूची हैला। एउतारे से ओ ताहार संगी समस्ते परमेश्वर लोक निकटकू फेरी आसी तांको सम्मुखरे ठिया हेले। आउ से कहिला, देखंतु एबे मु जानिली जे इस्राएल मध्य छड़ा समुदाय पृथ्वी रे परमेश्वर केही नाहांती। एहेतु एबे मु आपनको विनय करूछि, आपणा दास ठारू उपहार ग्रहण करंतु। मात्र से कहिले, मु जेउ सदाप्रभुको सम्मुखरे ठिया हेउछि से जीवत थिबा प्रमाणे मु किछि ग्रहण करिवि नै। तो से ताहा ग्रहण करिया पई तांकु बहुत प्रवर्ताइला, मात्र से नास्ति कले। एथिरे नामान कहिला, एहा न कले मु आपनको विनय करूछि, आपनको दासको 2 खचरर भार माटी दिया जाऊ, कारण आज ठारू आपनको दास सदाप्रभुको व्यतीत आउ कोनोसी देवता उद्देश्य रे होम की बलि उत्सर्ग करिवो नै। एही विषय रे सदाप्रभु आपणा दास को क्षमा करंतु। मो प्रभु रिमोन मंदिर रे प्रणाम करिया पई जिबा बेले मो हस्तरे निर्भर कले। मु जेबे रिमोन मंदिर रे प्रणाम करे, तेबे रिमोन मंदिर रे प्रणाम करिया बेले ए विषय रे सदाप्रभु आपणको दास को क्षमा करंतु। तहिरे इलिशा ताहाकू कहिले, कुशल रे जाओ। तो से तांको निकटरु प्रस्थान करी अल्प दूर बाट गला। मात्र परमेश्वर लोक इलिशांकर दास गिहेजी कहिला, देख मो प्रभु एई अराम्य नामान आनित कौनसी द्रव्य ताहा हातरु ग्रहण न करी ताहाकू छाड़ी देई अछंती। सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे मु ताहा पछे दौड़ी ताहा ठारू किछि नेबी। तो गिहेजी नामान पछे पछे गला। एथिरे नामान आपणा पछे जनकू दौड़ीबार देखि ताहाकू भेटिबा पई रथरू ओल्हाई पचारिला, सबु कुशल तो? तहिरे से कहिला, सबु कुशल। मो प्रभु मते पठाई कहि अछंती, देख एही क्षणे
ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ପର୍ବତମୟ ଦେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଯୁବା ଲୋକ ଆସିଲେ। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 1 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ 2 ସାଜ ପୋଷାକ ଦିଅ। ଏଥିରେ ନାମାନ କହିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ କରି 2 ତାଳନ୍ତ ନିଅ। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ଓ 2 ଥଳିରେ 2 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ବାନ୍ଧି 2 ସାଜ ପୋଷାକ ସହିତ ଆପଣା 2 ଦାସ ଉପରେ ତାହା ଥୋଇଲା। ତହୁଁ ସେମାନେ ଗିହେଜିର ଆଗେ ଆଗେ ତାହା ବହି ନେଲେ। ପୁଣି ଉପପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା ସବୁ ନେଇ ଗୃହରେ ରଖିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ଗିହେଜି ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ରଥରୁ ଫେରିଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲା? ଏ କି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜିତକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ଓ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ? ଏହେତୁ ନାମାନର କୁଷ୍ଠରୋଗ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶରେ ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିରେ ଗିହେଜି ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱେତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 6। ଏକ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଜଣ ସେଠାରୁ 1 କଢ଼ି କାଠ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ବସତି ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ। ତହୁଁ ଜଣେ କହିଲା, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯିବି। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ କାଠ କାଟିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ କଡ଼ି କାଠ କାଟୁ କାଟୁ କୁରାଢ଼ି ଲୁହା ଜଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତହିଁରେ ସେ ଡକା ଛାଡ଼ି କହିଲା, ହାୟ ମୋ ପ୍ରଭୋ, ତାହା ତ ଉଦ୍ଧାରୀ ବସ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ, ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା? ତହୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶା ଖଣ୍ଡେ କାଠ କାଟି ସେଠାରେ ପକାଇ ଲୁହାକୁ ଭସାଇଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉଠାଇ ନିଅ। ତହୁଁ ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହା ନେଲା। ଥରେ ଅରାମର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି କହେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଛାଉଣି ହେବ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ପଠାନ୍ତି, ସାବଧାନ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅରାମୀୟମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଜଣାଇ ସତର୍କ କରାଇଥାନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସେ ଥରେ କି 2 ଥର ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ଏଥିଲାଗି ଅରାମୀୟ ରାଜାର ହୃଦୟ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାର ସପକ୍ଷ, ଏହା କଣ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ତାହାର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ନା, ହେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜ ଶୟନ ଗୃହରେ ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ସେସବୁ କଥା ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଇଲିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାକୁ ଜଣାଏ। ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ଯାଇ ଦେଖ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ତହିଁରେ ମୁଁ ଲୋକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିବି। ଏଉତାରେ ତାହାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦୋଥନରେ ଅଛି। ଏହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଶ୍ୱଗଣ ଓ ରଥ ଓ ମହାସୈନ୍ୟ ଦଳ ପଠାଇଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଆସି ନଗରର ଚତୁର୍ଦିଗ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ଦେଖ, ଏକ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ସହିତ ନଗରର ଚତୁର୍ଦିଗ ବେଷ୍ଟନ କରିଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହାୟ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ। ପୁଣି ଇଲିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ସେ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଯୁବା ଲୋକର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା। ପୁଣି ଦେଖ, ପର୍ବତ ଇଲିଶାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଉତରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଲିଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧତାରେ ଆଘାତ କର। ଏଥିରେ ସେ ଇଲିଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧତାରେ ଆଘାତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଲିଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସେ ପଥ ନୁହେଁ କି ଏ ସେ ନଗର ନୁହେଁ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଅଛ, ମୁଁ ତାହା କତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି।
ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମରିୟାକୁ କଢାଇ ନେଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସମରିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇଲିଶା କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କର। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସେମାନେ ସମରିୟାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପିତ, ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବି? ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବି? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଓ ଆପଣା ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଘାତ କରିବ? ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରୋଟି ଓ ଜଳ ରଖ, ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କଲାଉତାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏଉତାରେ ଅରାମର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଦେଶକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିଉତାରେ ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଏକତ୍ର କରି ଯାଇ ସମରିୟାକୁ ଅବରୋଧ କଲା। ତହିଁରେ ସମରିୟାରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ, ଏକ ଗର୍ଦ୍ଧବର ମୁଣ୍ଡ 80 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଓ କପୋତମଳର ଏକ କାବ୍ର ଚତୁର୍ଥାଂଶ 5 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାହା ଅବରୋଧ କଲେ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପ୍ରାଚୀର ଉପର ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଡକା ପକାଇ କହିଲା, ହେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? କି ଖଳାରୁ, କିଏ ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ରରୁ? ଆହୁରି ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର କି ଦୁଃଖ ହୋଇଅଛି? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ପୁଅଟିକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବା, ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ କାଲି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଖାଇଲୁ। ପୁଣି ଆରଦିନ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇ ଅଛି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ତଳେ ଦେହରେ ଅଖା ପିନ୍ଧିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଯେବେ ଆଜି ସାଫଟର ପୁତ୍ର ଇଲିଶାୟର ମସ୍ତକ ତାହା ଦେହରେ ରହେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦେଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଇଲିଶାୟ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିଥିଲେ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସିଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ରାଜା ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଦୂତ ଇଲିଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲିଶାୟ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପୁତ୍ର କିପରି ମୋହର ମସ୍ତକ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଅଛି, ଏହା କଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଅଛ? ଦେଖ, ସେ ଦୂତ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କର ଓ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦୃଢ଼ କରି ଧର। ତାହାର ପ୍ରଭୁର ପଦଶବ୍ଦ କଣ ତାହାର ପଛରେ ନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେଖ, ସେହି ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଦେଖ, ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କିହେତୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 7। ସେତେବେଳେ ଇଲିଶାୟ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, କାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟକୁ ସମରିୟାର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଓ 1 ସେକଲରେ ଓ 2 ପଶୁରୀ ଜବ 1 ସେକଲରେ ବିକାଯିବ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯେଉଁ ସେନାପତି ହସ୍ତରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଦେଖ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି, ତେବେ ହେ କଣ ଏ କଥା ହୋଇପାରିବ? ତହିଁରେ ଇଲିଶାୟ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଦେଖିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ନଗର ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ? ଯେବେ କୁହ ଆମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତେବେ ନଗରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ ମରିବା। ଆଉ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ବସି ରହିବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମରିବା। ଏହେତୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ ଯାଉ। ଯେବେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଯେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବେ, ତେବେ ମରିବା। ଏଣୁ ସେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ଦେଖ, ସେଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗଣକୁ ରଥ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସୈନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଦେଖ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ଓ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବେତନ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଉଠି ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ପଳାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଓ ଅଶ୍ୱ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ
ଓ ଛାଉଣି ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ପଳାଇଲେ। ଏଉତାରେ ସେହି କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ପୁଣି ତହିଁରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆଉ ଏକ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନେଇଯାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ କରୁନାହୁଁ। ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦର ଦିନ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହୁଅଛୁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭାତ ଆଲୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଘଟିବ। ଏହେତୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ରାଜଗୃହରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉ। ତହୁଁ ସେମାନେ ଆସି ନଗରର ଦ୍ୱାରୀକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଦେଖ, ସେଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଶ୍ୱ ଓ ଗର୍ଦ୍ଦଭଗଣ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ୍ବୁ ସବୁ ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଅଛି। ତହୁଁ ସେ ଦ୍ୱାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତେ ସେମାନେ ରାଜଗୃହ ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ରାଜା ରାତ୍ରିରେ ଉଠି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅରାମୀୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅଛୁ। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଛାଉଣିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଗରରୁ ବାହାରିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଧରି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତହିଁରେ ତାହାର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେକ ଲୋକ ପଠାଇ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ନଗରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନଗରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଜନତା ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଜନତା ସମାନ। ଏହେତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ୱ ସହିତ 2 ରଥ ନେଲେ ଓ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ପଛେ ପଠାଇ କହିଲେ, ଯାଇ ଦେଖ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଅରାମୀୟମାନେ ତରତର ହୋଇ ଯାହା ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏପରି ବସ୍ତ୍ର ଓ ପାତ୍ରାଦିରେ ସମସ୍ତ ପଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଦୂତମାନେ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣି ଲୁଟ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ 1 ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା 1 ସେକଲରେ ଓ 2 ପଶୁରୀ ଜବ 1 ସେକଲରେ ବିକାଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯେଉଁ ସେନାପତି ହସ୍ତରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ନଗର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାକୁ ଦଳି ପକାଇଲେ। ତହିଁରେ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେ ମଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, କାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟକୁ ସମରିଆର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ 2 ପଶୁରୀ ଜବ 1 ସେକଲ ଓ 1 ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା 1 ସେକଲ ହେବ। ଆଉ ସେହି ସେନାପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଥିଲା, ଦେଖ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି, ତେବେ ହେଁ କଣ ଏପରି କଥା ହୋଇପାରିବ? ତହିଁରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଦେଖିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତାହା ପ୍ରତି ଘଟିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାକୁ ଦଳି ପକାନ୍ତେ ସେ ମଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8। ଇଲିଶା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଥିଲେ, ଉଠ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାସ କରିପାର ସେଠାରେ ପ୍ରବାସ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ରହିବ। ତହିଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ କର୍ମ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆପଣା ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରବାସ କଲା। ପୁଣି 7 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଫେରିଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଭୂମି ନିମନ୍ତେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଦାସ ଗିହେଜି ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଇଲିଶା ଯେ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ମୋତେ ଜଣାଅ। ତହିଁରେ ଇଲିଶା କି ରୂପେ ମୃତ ଲୋକକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ଏହା ଗିହେଜି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ବେଳେ, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଭୂମି ନିମନ୍ତେ ଗୁହାରି କରୁଅଛି। ଏଥିରେ ଗିହେଜି କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର, ଏହାକୁ ଇଲିଶା ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ତହିଁରେ ରାଜା ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏକ କର୍ମଚାରୀ କି ନିଯୁକ୍ତ କରି କହିଲେ, ଏହାର ଯେଉଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା ଓ ଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୋତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଫଳ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ।
ଏକ ସମୟରେ ଇଲିଶା ଦମେଶକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତହିଁରେ ରାଜା ହସାଏଲକୁ କହିଲା, ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଉପହାର ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି କି ନାହିଁ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାର। ଏଥିରେ ହସାଏଲ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲା ଓ ଦମେଶକର ସକଳ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁର 40 ଉଷ୍ଟ୍ରର ବୋଝ ଉପହାର ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପଠାଇ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି? ତହିଁରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ତାହାକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। ସେତେବେଳେ ଇଲିଶା ତାହା ପ୍ରତି ଏପରି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ତହିଁରେ ହସାଏଲ ପଚାରିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, କାରଣ ଏହି, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ସବୁରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁଗଣକୁ ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏଥିରେ ହସାଏଲ କହିଲା, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାତ୍ର, ସେ କିଏ ଯେ ଏହି ବଡ଼ କର୍ମ କରିବ? ତହୁଁ ଇଲିଶା ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଅରାମର ରାଜା ହେବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଇଲିଶାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, ଇଲିଶା ତୁମ୍ଭକୁ କଣ କହିଲେ? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ସେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମାତ୍ର ପରଦିନ ହସାଏଲ ଶସ୍ୟାଚ୍ଛେଦନ ନେଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରାଜାର ମୁଖ ଉପରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଲା। ପୁଣି ହସାଏଲ ତାହାର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲା। ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୋରାମର ଅଧିକାରର 5ମ ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜିହୋଶାଫଟ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 8 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆହାବଙ୍କର ବଂଶାନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ, କାରଣ ସେ ଆହାବଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ଜିହୁଦାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇଦୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ରାଜା କଲେ। ତହିଁରେ ଜୋରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ରଥ ସାଇରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ସେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଉଠି ଆପଣା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବେଷ୍ଟିତ ଇଦୋମୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ପଳାଇଲେ। ଏହି ରୂପେ ଇଦୋମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଲିବ୍ନା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲା। ଏହି ଜୋରାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କି ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଜୋରାମ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରି ଦାଉଦ ନଗରରେ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ କବର ପାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାମଙ୍କର ଅଧିକାରର 12 ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦା ରାଜା ଜିହୋରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅହସିୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ 22 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 1 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅଥଲିଆ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଅମ୍ଲିକର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଅହସିୟ ଆହାବ ବଂଶର ପଥରେ ଚାଲି ଆହାବ ବଂଶର କର୍ମାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ, କାରଣ ସେ ଆହାବ ବଂଶର ଜାମାତା ଥିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଅରାମର ରାଜା ହସାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାମୋତ ଗିଲିୟଦରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତହିଁରେ ଅରାମୀୟ ଲୋକମାନେ ଜୋରାମକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କଲେ। ଏହେତୁ ଜୋରାମ ରାଜା ଅରାମର ରାଜା ହସାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ଅରାମୀୟ ଲୋକମାନେ ରାମାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲେ, ତହିଁରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାମ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ସକାଶୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସିୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ଗଲେ। ଓବଦିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇଦୋମ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଅଛୁ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଦୂତ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମେମାନେ ଉଠ ଓ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ଅତିଶୟ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଅଟ। ହେ ଶୈଳକନ୍ଦରରେ ବାସକାରୀନ୍, ହେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ନିବାସୀନ୍, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅହଙ୍କାର ତୁମ୍ଭକୁ ବଞ୍ଚନା କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମନେ ମନେ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିକି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବ କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯଦ୍ୟପି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ବସା ଯଦ୍ୟପି ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ? ଯେବେ ଚୋରମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଡକାଇତମାନେ ରାତ୍ରରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କି ଯଥେଷ୍ଟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ? ଯେବେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ସଞ୍ଚୟକାରୀମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କି ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ? ଏସୌର ସକଳ ବିଷୟ କିପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଅଛି, ତାହାର ଗୁପ୍ତ ଧନ ସବୁ କିପରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ବାଟରେ ଆଣି ସୀମାରେ ପହୁଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ର ଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ପରାଭବ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ତଳେ ଫାନ୍ଦ ପାତି ଅଛନ୍ତି। ଇଦୋମରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ କି ଇଦୋମରୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଏସୌର ପର୍ବତରୁ ବୁଦ୍ଧି ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ? ପୁଣି ହେ ତୈମନ୍, ଏସୌର ପର୍ବତରୁ ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ, ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତୁମ୍ଭର ବୀରଗଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବେ। ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ଯାକୁବ ପ୍ରତି କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲ, ଯେଉଁଦିନ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବହି ନେଇଗଲେ ଓ ବିଦେଶୀୟମାନେ ତାହାର ସକଳ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଜେରୁସାଲମ ଉପରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ, ସେଦିନ ତୁମ୍ଭେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଜଣ ପରି ହୋଇଥିଲ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭ୍ରାତାର ଦିନ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନ ପ୍ରତି ଅନାଅ ନାହିଁ ଓ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର ବିନାଶ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିଏବା ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଦର୍ପ କଥା କହ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିପତ୍ତି ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଅନାଅ ନାହିଁ, ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ବିପତ୍ତି ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହସ୍ତ ଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହାର ପଳାତକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଚଉମୁହାଣୀ ପଥରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେପରି କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭ କୃତ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିଫଳ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଯେପରି ପାନ କରିଅଛ, ସେପରି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପାନ କରିବେ। ହଁ, ସେମାନେ ପାନ କରୁ କରୁ ଗିଳି ପକାଇବେ, ପୁଣି ଅଜାତର ତୁଲ୍ୟ ହେବେ।
ମାତ୍ର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସିଓନରେ ଥିବେ ଓ ତାହା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ଯାକୁବ ବଂଶ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଭୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଯାକୁବ ବଂଶ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଓ ଯୋସେଫର ବଂଶ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ଏସଉ ବଂଶ ନଡ଼ା ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜୋଳି ତାହା ଗ୍ରାସ କରିବେ। ତହିଁରେ ଏସଉ ବଂଶର କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣର ଲୋକମାନେ ଏସୌର ପର୍ବତ ଓ ନିମ୍ନଭୂମିର ଲୋକମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ ଓ ସେମାନେ ଇଫ୍ରାଇମର ଭୂମି ଓ ସମରିୟାର ଭୂମି ଅଧିକାର କରିବେ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ଗିଲିୟଦକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ପୁଣି କନାନୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାସିତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଏହି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସାରିଫତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କରିବେ। ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାସିତ ଲୋକମାନେ ସଫାରଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ନଗର ସକଳ ଅଧିକାର କରିବେ। ପୁଣି ଏସୌର ପର୍ବତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ।